السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. अपने आका व मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सुन्नत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি तमाम সাল্লামের सादिक শিক্ষা की এবং आजिज़ी और इंकिसारी के রীতি वाक़यात বা সুন্নত অনুযায়ী তার और अपनी जमात को নিবেদিত ऐसे প্রাণ দাস মসিহ মওদের ऐसे বিনয় এবং নম্রতার ঘটনাবলী आजिज़ी इंकिसारी को এবং अख्तियार करने की নিজের नसीहत জামাতকে के हवाले से এই বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করার आपकी आजिज़ी উপদেশের के आला मयार को देखते हुए বিষয় বা खुद উপদেশ अल्लाह ताला ने সম্পর্কে আজ আমি কিছু বলবো। आपको इल्हामन इसकी सनद अता তার फरमाई। বিনয়ের উচ্চমান দেখে 18 স্বয়ং मार्च আল্লাহ তাআলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে 1907 को आपको इल्हाम हुआ এর সনদ कि तेरी দিয়েছেন। आइज़ाना 1907 राहें সনের उसे 18 মার্চ उसको पसंद आई। তার প্রতি ইলহাম হয় যে তোমার বিনয়াবনত सलाम পন্থা তার পছন্দ হয়েছে। फरमाते हैं হযরত মসিহ মাউদ साजिश पर আলাইহিস ज़ाहिर किया गया সালাম है এক স্থানে বলেন, ये खाकसार এই অধমের কাছে अपनी প্রকাশ गुर्बत করা হয়েছে और যে এই অধম इंकिसार और तवक्कुल নিজের और इसार দীনতা, और आयात और अनवार নম্রতা, की रूह से আল্লাহর উপর मसीह की पहली নির্ভরতা, ज़िंदगी का नमूना है। আত্মত্যাগ এবং और इस आजिज़ की फितरत নিদর্শনাবলীও और मसीह की फितरत জ্যোতি बाहम সমূহের नहायत দিক ही থেকে मुतशाबिह মসির वाक़ প্রথম हुई। জীবনের गोया এক एक ही जौहर নমুনা के दो टुकड़े এবং এই অধমের প্রকৃতি ও एक ही মসির दरख्त के প্রকৃতি दो পরস্পরের फल हैं সাথে অত্যন্ত और সাদৃশ্যপূর্ণ, बेहदी इत्तेहाद যেন के তা একই भी नहीं। রত্নের দুটো টুকরো एक ही चीज़ की অথবা तरह একই का বৃক্ষের इख्तिलाफ দুটো है। ফল। এবং ঐক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে বা नज़र ঐক্যতান এমন कशफी পর্যায়ে में পৌঁছেছে नहायत ही बारीक যে इम्तियाज দিব্য দর্শনের পার্থক্য অত্যন্ত और সূক্ষ্ম नीज़ ज़ाहिरी এবং तौर पर भी বাহ্যিকভাবে एक मुशाबहत এক है। और वो यूं कि मसीह এক সাদৃশ্য कामिल রয়েছে। और अजीम शान আর नबी তা हलो यानी मूसा হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ताबे এক और खादिम दीन था পূর্ণাঙ্গ ও মহান নবী, और उसकी इंजील কামেল ও মহান तौरात নবী অর্থাৎ तौरात की মুসার फरा थी। অনুসারী ও তার ধর্মের ये आजिज़ সেবক भी ছিলেন, আর তার उस ইঞ্জিল शान नबी के তৌরাতের একটি आखिर শাখা ছিল। खादिमीन में से আর है এই অধমও कि সেই ये सैयद মহামহিম रसूल নবীর और सब তুচ্ছ रसूलों का খাদেমদের सरताज है। একজন, যিনি রসুলদের নেতা এবং एक दफ़ा সমগ্র एक शख्स রসুলের ने तक़द्दुस की खिदमत में अर्ज़ की মাথার মুকুট বা कि মাথার हुजूर ने তাজ। हकीकतुल वही के लिखने একবার এক ব্যক্তি और ये आखिरी হুজুরের ज़िंदगी में किताब लिखी गई थी কাছে নিবেদন लिखने করলো और যে प्रूफों হুজুর को হকিকতুল बार-बार ওহী पढ़ने লেখার में ক্ষেত্রে बोल में बहुत मेहनत उठाई है। বা সেই গ্রন্থ যা यही জীবনের वजह है শিক্ষকে कि লেখা बार-बार হয়েছিল हुजूर তা की লিখতে तबीयत दलील हो जाती এবং है। প্রুফগুলো বারবার अब हुजूर পড়তে चंद অনেক रोज़ बिल्कुल পরিশ্রম आराम করেছেন এবং फरमा এই কারণে হুজুরের और শরীর पढ़ने বারবার लिखने के অসুস্থ काम হয়ে को পড়ে। बिल्कुल तर्क फरमाना। এখন হুজুর কিছুদিন বিশ্রাম করুন এবং हज़रत লেখাপড়ার साहब ने কাজ जवाब পুরোপুরি दिया, ছেড়ে দিন। हमारी मेहनत ही क्या है, হজরত মসিহ हमें तो মউদ আলাইহিস शर्म সালাম आती উত্তর है দেন, जबकि আমাদের এই सहाबा পরিশ্রমই বাকি। रज़ियल्लाहु अन्हुम के সাহাবীদের इन পরিশ্রমের मेहनतों की দিকে तरफ তাকালে निगाह আমাদের करते লজ্জা হয় कि किस যে तरह खुशी के কিভাবে साथ তারা उन्होंने সানন্দে खुदा की राह আল্লাহ में তাআলার পথে নিজেদের अपने सर भी कटवा दिए। মাথা কাটিয়েছেন, एक जगह মাথা आप फरमाते हैं বিলিয়ে दिয়েছেন। कम फहम लोग एतराज़ करते हैं এক জায়গায় कि হজরত मैं মসিহ अपने মউদ मदारिज को আলাইহিসসালাম বলেন, हद से बढ़ाता हूँ। অল্প বুদ্ধির यानी লোকেরা हज़रत আপত্তি मसीह করে যে আমি अलैहिस्सलाम আমার अपने दर्जे মর্যাদা और बढ़ा रहे সীমাতীত বাড়িয়ে থাকি, फरमाया कि मैं অতিরঞ্জিত खुदा করি। ताला की कसम खाकर অর্থাৎ कहता মসিহ हूँ মউদ আলাইহিস সালাম নিজের कि मेरी মর্যাদা নাকি तबीयत और फितरत में ही ये बात नहीं বাড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমি कि আল্লাহ मैं তাআলার কসম अपने খেয়ে आप বলছি को যে किसी আমার तारीफ রুচি का ও ख्वाहिशमंद हूँ প্রকৃতিতে এই বিষয়টি নেই যে আমি और अपनी নিজেকে अज़मत के इजहार से खुश কোনো हूँ। প্রশংসার मैं আকাঙ্ক্ষী हमेशा মনে করব এবং इंकिसार और নিজের गुमनामी की ज़िंदगी বরত্বের पसंद करता रहा, প্রকাশে খুশি হব। लेकिन আমি ये সর্বদা मेरी নম্রতা इख्तियार और ताकत से ও बाहर था कि অজ্ঞাত खुदा ताला জীবনযাপন ने পছন্দ করেছি, কিন্তু এটি আমার खुद मुझे बाहर निकाला और जिस कदर সাধ্যের मेरी বাইরে तारीफ और ছিল। बुजुर्गी का যে इजहार আল্লাহ उसने তাআলা अपने স্বয়ং कलाम আমাকে में বাইরে নিয়ে এসেছেন जो मुझ पर এবং नाज़िल किया गया है, আমার উপর অবতীর্ণতার বাণীতে তিনি ये আমার सारी প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন। नाज़िल किया है। फरमाया कि ये सारी तारीफ और सब बुजुर्गी आ हज़रत এই सल्लल्लाहु अलैहि সমস্ত वसल्लम की প্রশংসা এবং সব শ্রেষ্ঠত্ব नौ मुसलमानों को भी প্রকৃতপক্ষে মহানবী आप সাল্লাল্লাহু सलाम আলাইহি की সাল্লামেরই। आजी और सादगी की तालीम की नसीहत फरमाया करते थे। নমুসলিমদেরও जैसे তিনি लिखा है ইসলামের বিনয় এবং 22 সরলতার अक्टूबर শিক্ষার 1903 বিষয়ে উপদেশ দিতেন। हज़रत अक़दस লেখা खिदमत আছে যে में 1903 एक সনের 22 ऑस्ट्रेलियन नौ অক্টোবর मुस्लिम হজরত जिनका মসিহ नाम মউদ मोहम्मद আলাইহিস अब्दुल সালামের हक थे কাছে একজন অস্ট্রেলিয়ান নৌ आया মুসলিম আসে, दौरान गुफ्तगू যার में নাম ছিল हज़रत মোহাম্মদ अक़दस ने আব্দুল फरमाया হক। कि हमारे असूलों में से আলোচনাকালে ये भी है কথোপকথনকালে कि हम হজরত एक আকদাস सादा বলেন, ज़िंदगी আমাদের बसर करते हैं। নীতিমালার মধ্যে একটি হলো वो तमाम तकल्लुफ़ात আমরা এক जो অনাড়ম্বর कि জীবন आजकल যাপन यूरोप করি। ने लवाज़िम में ज़िंदगी रखे আজকাল हैं, बना रखे हैं, ইউরোপ যেসব उनसे हमारी मजलिस पाक है। আনুষ্ঠানিকতাকে
रस्म বা आदत के কৃত্রিমতাকে हम জীবনের पाबंद অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বানিয়ে রেখেছে, সেসব इस शर्त আনুষ্ঠানিকতা থেকে हर আমাদের एक মজলিস পবিত্র। आदत की रियायत रखते हैं প্রথা ও कि অভ্যাসের जिसके तर्क আমরা দাস से নই। किसी तकलीफ या আমরা কেবল সেই मासियत সীমা का পর্যন্ত अंदेशा न हो, প্রতিটি অভ্যাসের तकलीफ न पहुंचे, প্রতি गुनाह লক্ষ্য न हो। রাখি যা বর্জন করলে बाकी কোনো खाने पीने और কষ্ট नशिस्तों बर्खास्त হতে में পারে বা পাপের हम सादा আশঙ্কা जिंदगी को দেখা দিতে पसंद পারে, करते हैं। অর্থাৎ যেন কোনো কষ্ট না পৌঁছায় বা কোনো গুনাহ না হয়। এছাড়া ये খাওয়া দাওয়া এবং ওঠা বসার हाजी के ক্ষেত্রে আমরা आला অনাড়ম্বর मयार हैं এবং সরল जो জীবনই अपनी পছন্দ जमात করি। के अफराद में भी पैदा करना এগুলো चाहते হলো थे। चाचा एक जगह বিনয়ের फरमाते সে हैं, উচ্চমান যা তিনি তার জামাতের आजिज़ी সদস্যদের इख्तियार মাঝে करनी সৃষ্টি করতে चाहिए। চেয়েছেন। आजिज़ी का सीखना मुश्किल তিনি नहीं এক है, স্থানে বলেন যে বিনয় इसका অবলম্বন করা सीखना ही উচিত। क्या है, इंसान तो বিনয় खुद ही শেখা आजिज़ কোনো है কঠিন কাজ নয়। और वो आजिज़ी के लिए ही আর पैदा এর किया गया শেখার है। কি আছে, মানুষ তো वमा নিজেই खलक़तुल जिन्ना वल দুর্বল इंसा এবং इल्ला অক্ষম, लियअबुदून। আর और সে मैंने তো जिन्नों और বিনয়ের জন্যই इंसानों को সৃষ্ট। सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा ওমা किया। খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা तकब्बुर वगैरह सब লিয়াবুদুন। बनावटी चीज़ें हैं। আর আমি জিন ও মানুষকে वो কেবল इस আমার बनावट को ইবাদতের জন্য उतार दे সৃষ্টি করেছি। तो फिर उसकी অহংকার फितरत ইত্যাদি में आजिज़ी সবকিছুই नजर आ কৃত্রিম जाएगी। বিষয়। সে যদি बस এই ये वो কৃত্রিমতাকে असल ছুঁড়ে ফেলে তবে जिससे अल्लाह ताला তার का প্রকৃতিতে कुर्ब বিনয়ই हासिल होता है। দৃষ্টিগোচর হবে। সুতরাং এটি হলো आजिज़ी সেই इख्तियार মূলনীতি करने যার की মাধ্যমে तलकीन আল্লাহ करते তাআলার हुए एक নৈকট্য जगह লাভ फरमाते করা हैं, যায়। मुबारक वो लोग जो अपने तय বিনয় सबसे ज़्यादा অবলম্বনের ज़लील উপদেশ और দিতে গিয়ে এক छोटा স্থানে তিনি समझते বলেন, हैं और शर्म से बात কল্যাণমণ্ডিত करते हैं তারা যারা और নিজেদেরকে गरीबों और সবার চেয়ে मिस्कीनों की इज्जत দিনহীন ও करते हैं ক্ষুদ্র মনে করে এবং और आजिज़ों को লাজুকতার तज़ीम সাথে से কথা पेश বলে, आते আর हैं গরিব ও और कभी মিসকিনদের সম্মান शरारत করে और এবং तकब्बुर की वजह से দুর্বলদের ठट्टा नहीं সাথে करते সম্মানের और বা अपने रब সম্মানজনক करीम को আচরণ याद করে এবং रखते हैं দুষ্টামি ও और অহংকারের ज़मीन বশবর্তী पर হয়ে কখনো गरीबी से ঠাট্টা चलते বিদ্রুপ हैं। করে না। सो मैं बार নিজেদের बार कहता সম্মানিত हूँ প্রভুকে স্মরণ कि রাখে আর ऐसे ही পৃথিবীতে लोग हैं নম্রতার সাথে जिनके চলাফেরা लिए করে। नजात সুতরাং আমি तैयार বারবার की বলছি गई যে है। এরাই সেই সব লোক जो शख्स যাদের জন্য शरारत और तकब्बुर পরিত্রাণ और खुदपसंदी নির্ধারিত রাখা और হয়েছে। যে गुरूर ব্যক্তি और দুষ্টামি दुनिया ও परस्ती অহংকার, और लालच और बदकारी আত্মশ্লাঘা, की दोजख से দম্ভ, দুনিয়া इसी প্রীতি, जहान লোভ, में লালসা बाहर এবং नहीं आया, बाहर অনাচারের नहीं, तो জাহান্নাম उस जहान में থেকে भी कभी এই बाहर नहीं জগতেই यानी कि বেরিয়ে जहान में जो আসেনি, अमल होंगे সে नेकी के পরকালেও তা वही अगले থেকে जहान में কখনো काम आएंगे। বের হতে পারবে না। फरमाया कि অর্থাৎ मैं এই क्या জগতে करूं নেক কাজের যে और যে कहाँ से নেক ऐसे কাজ করবে अल्फाज लाऊं সেগুলোই পরকালে কাজে जो আসবে। उस गिरोह के दिलों पर তিনি বলেন, আমি कारगर কি हों, করি, কোথা থেকে এমন उस गिरोह के শব্দাবলী दिलों पर নিয়ে আসি कारगर हों, যা यानी এই मानने দলের वालों पर অর্থাৎ আমার মান্যকারীদের खुदाया হৃদয়ে প্রভাব मुझे ऐसे अल्फाज বিস্তার अता করবে। फरमा और ऐसी तकरीरें इल्हाम कर আল্লাহ আমাকে जो इन এমন दिलों पर अपना नूर ভাষা डाले দাও আর और এমন अपनी বক্তৃতা আমার तरियाकी হৃদয়ে खासियत से এলহাম করো যা এদের उनके হৃদয়ে जहर को दूर कर दें। নূর বর্ষণ मेरी করে जान এবং इस স্বীয় शौक से প্রতিষেধক तड़प रही গুণের है মাধ্যমে তাদের कि বিষ कभी वो भी दिन हो দূরীভূত করবে। कि আমার अपनी প্রাণ এই जमात আকাঙ্ক্ষায় में বেকুল बकसरत ऐसे लोग देखूं যে কখনো কি जिन्होंने এমন দিন गलती আসবে कर যেদিন আমি झूठ আমার छोड़ दिया हो জামাতে और एक सच्चा अहद অধিক अपने खुदा হারে से कर এমন लिया हो লোকদের कि वो দেখব हर যারা एक शर्त से প্রকৃতপক্ষে अपने মিথ্যা दीन বর্জন बचाएंगे করেছে এবং নিজেদের খোদার और সাথে এক সত্য तकब्बुर से जो तमाम অঙ্গীকারে शरारतों की আবদ্ধ जड़ হয়েছে है যে তারা প্রত্যেক तकब्बुर মন্দ से থেকে নিজেকে हम রক্ষা तमाम করবে এবং शरारतों की অহংকার जड़ থেকে है যা সমস্ত দুষ্টামির बिल्कुल মূল दूर जा पड़ेंगे और अपने रब से डरते रहेंगे। অনেক দূরে সরে যাবে এবং নিজেদের প্রভুকে ভয় बाद করতে लोगों থাকবে। को आगे जगह या কোনো जलसे কোনো दिन में মানুষের जो होते हैं সামনে खासतौर पर आगे कुर्सियों पर बैठने জায়গা का নেয়ার, शौक অর্থাৎ জলসার দিনগুলোতে जलसों বা वगैरह বিশেষ पे কোনো অনুষ্ঠানে अमूमन बाज़ दफ़ा সামনের চেয়ারগুলোতে लिया বসার या ऐसे इलाके আকাঙ্ক্ষা हैं जहाँ থাকে। खासतौर पे জলসা ইত্যাদিতে সাধারণত মাঝে মধ্যে ख्वाहिश की जाती है आगे গ্রেন बैठने এরিয়া के বা এমন लिए এলাকা থাকে যেখানে शरीक বিশেষভাবে होकर सोने के लिए खलीफा वक्त को সামনে बात বসার ठीक है জন্য लेकिन बाज़ दफ़ा अनाएं भी বিশেষ शामिल हो जाती हैं। আকাঙ্ক্ষা করা হয়। জো ये नहीं খলিফার होनी चाहिए কাছাকাছি হয়ে তার কথা শোনার জন্য और क्योंकि इससे হলেও फिर इंसान বিষয়টি बात ঠিক আছে, करने কিন্তু वालों के মাঝে लिए মধ্যে मसाइल এর पैदा সাথে অহমিকাও যুক্ত হয়ে যায়। बहरहाल এটি ऐसी হওয়া ख्वाहिश উচিত रखने নয়। এর वालों কারণে को नसीहत পরবর্তীতে फरमाते हुए আয়োজকদের জন্য आप সমস্যা फरमाते সৃষ্টি हैं হয়। যাই হোক, इंसान को এমন चाहिए আকাঙ্ক্ষা कि পোষণকারীদের जब कहीं প্রতি जावे উপদেশ দিতে तो গিয়ে তিনি सबसे বলেন, नीची जगह अपने लिए মানুষের तजवीज़ करे উচিত যখন সে और अगर কোথাও वो যায় किसी और जगह के সবচেয়ে लायक होगा নিচু স্থানটি तो मेज़बान নিজের खुद জন্য उसे নির্বাচন बुलाकर করা, जगह আর दे সে देगा যদি অন্য কোনো স্থানের और इसकी যোগ্য इज्जत হয় करेगा। তবে अगर আয়োজক आगे স্বয়ং उठाना তাকে है ডেকে ठीक है, জায়গা निज़ाम দেবেন है এবং তার कहते সম্মান दरख्वास्त করবেন। हम देखेंगे अगर যদি निज़ाम ने সামনে বসতে হয় दरख्वास्त पे गौर नहीं किया ঠিক या আছে, मजबूरी की वजह से इनकार कर একটি दिया ব্যবস্থাপনা तो আছে, फिर নিজাম আছে। তারা বলে बगैर আবেদন করুন, किसी আমরা দেখব। যদি एतराज़ के बगैर किसी আবেদনের বিবেচনা दिल में शिकवा না पैदा করা किया হয়, কোনো বাধ্যবাধকতার किसी কারণে बात को सुनकर অস্বীকার করে जैसे থাকে, তবে কোনো আপত্তি না फिर করেই मोहब्बत इलाही অভিযোগ हासिल करने के लिए भी না করে তাদের आजिज़ কথা মেনে নেওয়া উচিত। इस बारे में এছাড়া फरमाते हैं খোদার ভালোবাসা অর্জনের জন্য বিনয় আবশ্যক। और এ रज़ाए সম্পর্কে इलाही হযরত को हासिल মসিহ नहीं ইসলাম বলছেন যে কোনো ব্যক্তি जब तक दो सिफतें इसमें पैदा ना हो খোদার ভালোবাসা অর্জন তকব্বুর করতে को পারে না तोड़ना যতক্ষণ না তার इस तरह মাঝে के खड़ा কিছু हुआ গুণাবলী
সমস্যাগুলি সৃষ্টি হয়। প্রথমত অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ করা, যেভাবে একটি দণ্ডায়মান পাহাড় যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তা ধসে পড়ে মাটির সাথে মিশে সমতল হয়ে যায়।
অনুরূপভাবে মানুষের উচিত आजिज़ी যাবতীয় और অহংকার এবং इंकिसारी মন্দ और চিন্তা खाकसारी ভাবনা को দূর করা, इख्तियार करे और দীনতা, दूसरा ये নম্রতা এবং पहले বিনয় तमाम অবলম্বন ताल्लुकात করা, उसके टूट जाएं দ্বিতীয়ত जैसा कि पहाड़ পূর্বের गिर যাবতীয় कर সম্পর্ক मुतसद्दियान ছিন্ন হয়ে যাওয়া, यानी যেমনটি कुरान পাহাড় में ধসে मुतसद्दियान পড়ে का लफ्ज़ उससे মুতাসাদ্দিয়ান टुकड़ा हो जाता হয়ে যায়। কোরআনে এক है। ईंट से জায়গায় ही আছে इब्तिदा हो जाती মুতাসাদ্দিয়ান, है। পাহাড় ऐसा টুকরো ही টুকরো হয়ে যায়, उसके पहले ताल्लुकात ইটের जो मूजब ইট থেকে गंदगी ইট और আলাদা হয়ে इलाही যায়। ঠিক তেমনি नारज़ामंदी তার के थे পূর্বের वो सब যেসব ताल्लुकात সম্পর্ক टूट गए। মলিনতা এবং খোদার फिर অসন্তুষ্টির यह है কারণ, कि जो पुराने সে ताल्लुकात সমস্ত जिनसे সম্পর্ক যেন बुराइयां ছিন্ন হয়ে पैदा हो যায়। रही हैं तुम्हारे अंदर जो गलत এর ताल्लुकात অর্থ थे হলো পুরনো उनको तोड़ना। ये मतलब नहीं कि সম্পর্ক तमाम रिश्ते যার टूट ফলে जाएं তোমার মাঝে পাপের জন্ম হচ্ছে, ताकि অন্যায় फिर সম্পর্ক ছেড়ে দাও। नेकी এর की অর্থ तरफ এই নয় रग़बत যে रखो সবার সাথে আত্মীয়ের और সাথে अब उसकी সম্পর্ক ছিন্ন मुलाकातें और করবে। दोस्तियां और मोहब्बतें আর और উদ্দেশ্য হলো रज़ाक़तें পুণ্যের सिर्फ अल्लाह প্রতি ताला के আকর্ষণ लिए সৃষ্টি है। হয়। এখন তার মোলাকাত, जो काम भी हो বন্ধুত্ব, अल्लाह ताला की रज़ा শত্রুতা हासिल যেন करने के लिए শুধু আল্লাহর খাতিরে হয়। है। जगह যে फरमाते কাজেই हैं করো अल्लाह আল্লাহর ताला के সন্তুষ্ট गुनाह से অর্জনের बचने জন্য के लिए করবে। পুনরায় তিনি ये বলছেন, आयत है इय्याका আল্লাহর नाबुदु বিরুদ্ধে व इय्याका যেসব পাপ नस्ताईन হয় সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য এই দোয়া রয়েছে যে तेरी ইয়াকা हम इबादत নাবুদু ওয়া करते हैं ইয়াকা নাস্তাইন, और तुझसे ही मदद चाहते हैं। অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি जो लोग আর अपने रब তোমার के কাছে आगे সাহায্য চাই। इंकिसार से दुआ करते रहते हैं कि शायद कोई যারা आजिज़ी নিজেদের मंजूर हो जाए প্রভুর কাছে বিনয়ের तो সাথে उनका अल्लाह দোয়ায় ताला লেগে खुद থাকে যে मददगार हो হয়তো जाता কোনো है। বিনয় খোদা পছন্দ করবেন, इस हवाले से আল্লাহ তাআলা স্বয়ং फ़ाइज़ তাদের बयान फरमाते हैं সাহায্যকারী হয়ে যান। এই कि कोई প্রেক্ষাপটে शख्स आबिद তিনি बहुत একটি दुआ करता কাহিনী था, বর্ণনা করেন যে बड़ा दुआ करने वाला शख्स था। এক ব্যক্তি या अल्लाह খুবই मुझको गुनाहों से বিনয়ী, आज़ादी दे। দোয়াগো ইবাদতকারী उसने ছিলেন, बहुत दुआ আবেদ करने के ছিলেন। बाद सोचा তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ सबसे আমাকে ज़्यादा পাপ आजिज़ी থেকে क्यों মুক্তি कर দাও। दूं? অনেক দোয়া করার इतना পর সে अफसोस हुआ है। ভাবলো যে क्या तरीका है? সবচেয়ে तो फिर सोच পরম के कहता বিনয় है প্রকাশের मालूम পন্থা हुआ কি, উপায় কি, কিভাবে कुत्ते से বিনয় ज़्यादा প্রকাশ आजिज़ করা कोई যায় नहीं। চিন্তা করে तो उसने তিনি उसकी নিজেই आवाज़ से বলছেন रोना যে शुरू किया। আমি বুঝতে পারলাম যে কুকুরের और চেয়ে शख्स বেশি ने হীন समझा আর কেউ নেই। कि তখন সে मस्जिद में বুজুর্গ कुत्ता आ गया है। কুকুরের ऐसा আওয়াজে ना हो কান্নাকাটি कि कोई আরম্ভ मेरा করে। बर्तन কোনো क्लीन ব্যক্তি कर दे। ভাবলো যে মসজিদে तो उसने কুকুর आकर প্রবেশ देखा করেছে কোথাও, तो आबिद ही এমন था, না হয় যে আমার कुत्ता প্লেট कहीं नहीं था। নোংরা করে দেয়। आखिर उसने पूछा এসে সে यहाँ দেখলো कुत्ता যে दौड़ा, সেখানে কোনো ये आवाज़ কুকুর आई थी, নেই। कौन আর था? সেই उस आबिद আবেদ ने এবং कहा ইবাদতকারীকে कि জিজ্ঞেস मैं ही করে যে कुत्ता এখানে हूँ। কুকুর কাঁদছিল, फिर पूछा कि तुम কুকুরের ऐसे আওয়াজ क्यों रो পাচ্ছিলাম। रहे हो? সেই ইবাদতকারী বলেন, আবেদ বলেন যে আমি उसने কুকুর। कहा कि खुदा সে ताला को ব্যক্তি आजिज़ी জিজ্ঞেস করে पसंद এইভাবে है। কেন কাঁদছেন আপনি? इस वास्ते मैंने सोचा সে বুজুর্গ বলেন इस যে तरह আল্লাহ मेरी তাআলা आजिज़ी বিনয় পছন্দ मंजूर हो করেন, जावे। এই কারণে ये ভাবলাম बहरहाल उसकी सोच थी। যে এইভাবে इसके আমার मुताबिक उसने अमल বিনয় किया। হয়তো খোদা मकसद ये তাআলা था মঞ্জুর করবেন। कि এটি कम তার तरीन ব্যক্তিগত चीज़ बनकर भी ভাবনা अल्लाह ছিল, ताला সেই অনুসারে बनूं তিনি ताकि কাজ अल्लाह ताला করেছেন। का कुर्ब हासिल कर উদ্দেশ্য सकूं। হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্র নগণ্য इसी वाले से হয়ে आगे যেন फरमाते हैं আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন इंसान করতে পারি। एक आजिज़ मखलूक है এই প্রসঙ্গে তিনি এক अपने জায়গায় कई বলেন, शामत अमाल से बड़ा समझने लग जाता মানুষ যে কিনা এক দুর্বল ও शामत অক্ষম अमाल সৃষ্টি, ही है সে जो নিজের बुराई पैदा কর্মদোষে करती है। নিজেকে किबर और रऊनत অনেক उसमें आ जाती है। বড় মনে করা আরম্ভ করে। अल्लाह की राह में जब तक এটি इंसान তার अपने आप को কর্মদোষেই বটে, যার सबसे ফলে छोटा न समझे, বড়ত্বের বা पैदा नहीं कर অহমিকা বা অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার ও দম্ভ তার মাঝে এসে যায়। আল্লাহর পথে যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে সবার চেয়ে ক্ষুদ্র মনে করবে, सकता। में आने वालों ততক্ষণ को সে মুক্তি পেতে পারে না। आजिज़ी के आला मयार हासिल करने की तलकीन करते हुए তার हाथे आप फरमाते हैं ये बैत जो है বয়াতকারীদের इसके বিনয়ের मानियत সর্বোচ্চ में মান अपने অর্জনের बेच উপদেশ देना है। দিয়ে তিনি বলেন, এই যে বয়াত, इसकी এর बरक़ात और প্রকৃত অর্থ तसीरात হলো इसी शर्त से নিজেকে वाबस्ता हैं। বিক্রি করে দেয়া। जैसे एक এর तुखम কল্যাণ जमीन में बोया जाता है, ও बीज लगाते हैं जमीन কার্যকারিতা में, সেই तो उसकी শর্তের इब्तदाई সাথে हालत यही যুক্ত, होती है कि गोया वो যেমন একটি বীজ इंसान মাটিতে के हाथ বপন से করা बोया হয়। गया জমিতে और যখন उसे বীজ कुछ नहीं, রোপণ করা হয় তখন তার कुछ প্রাথমিক पता অবস্থা नहीं এমন क्या হয় कहाँ क्या होगा, যেন তা जमीन डाल কৃষকের दी, হাতছাড়া হয়ে जमीन के গেছে अंदर এবং पेड़ এর কোনো गहराई খবর में, থাকে না যে पता नहीं उसका क्या हाल এখন होगा। এটি कोথায় लेकिन अगर কি वो तुख्म অবস্থায় उमदा থাকবে, होता है और उसमें জানা नशो নেই नमा এখন की এর कुव्वत কি मौजूद होती কি है, অবস্থা হবে। যখন तो खुदा के फजल কিন্তু से সেই वो বীজ उस যখন किसान की বেড়ে सही ওঠার से শক্তি वो ऊपर आता है, অর্জন করে, তখন খোদা তাআলার ফজলে সেই फूट কৃষকের पड़ता है, চেষ্টায় पंखुड़ियों তা से निकल উপরে आती উঠে है আসে, और एक दाने का हजार दाना তা बनता है। অঙ্কুরিত হয়, এর इसी तरह से इंसान কুড়ি বের হয়, बैत এক परिंदा দানা को থেকে হাজার अव्वल দানায় इंकिसारी পরিণত হয়। और इज्जत অনুরূপভাবে इख्तियार करनी বয়াতকারী पड़ती है মানুষকে और अपनी खुदी और সর্বপ্রথম नफसानियत से अलग होना पड़ता নম্রতা বিনয় অবলম্বন করতে है, तब वो হয় नशो এবং नमा को নিজের काबिल होता है। অহমিকা এবং लेकिन প্রবৃত্তি जो থেকে बैत के পৃথক साथ হতে হয়, नफसानियत তখনই সে नफसानियत भी रखता है, বৃদ্ধি বা उसे বিকাশের हरगिज़ যোগ্য फैज़ হয়ে हासिल ওঠে। नहीं কিন্তু যে ব্যক্তি বয়াতের होता। সাথে आजिज़ी के সাথে बगैर तो उसे बैत নিজ कभी कोई फ़ायदा नहीं। অবাধ্য প্রবৃত্তিও বজায় রাখে, সে কখনো কল্যাণ লাভ फरमाया করতে जिस পারে कदर না। नरमी বিনয় तुम ছাড়া তো इख्तियार करोगे বয়াতের কোনো और লাভ जिस নেই। कदर फिरौतनी और तवाज़ुअ তোমরা যে करोगे পরিমাণ কোমলতা, अल्लाह ताला নম্রতা उसी कदर অবলম্বন तुमसे खुश করবে, होगा। যে পরিমাণ নম্রতা বিনয় প্রদর্শন করবে, আল্লাহ তাআলা
তোমাদের প্রতি ততই আনন্দিত এবং খুশি হবেন। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি বিনয়ের সাথে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করে, খোদা তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এরপর বিনয় প্রসঙ্গে, অর্থাৎ বিনয় প্রদর্শন করলে কি লাভ হয় আর অহংকার মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,
और शैतान ने भी। সর্বপ্রথম আদমও मगर পাপ आदम में করেছিলেন तकब्बुर न था, এবং শয়তানও পাপ করেছিল, इसलिए खुदा ताला के কিন্তু हुजूर अपने गुनाह আদমের का इकरार মাঝে किया অহংকার ছিল और না, उसका তাই गुनाह बख्शा गया। খোদা তাআলার সমীপে নিজ इसी পাপ से স্বীকার इंसान के করেছেন वास्ते এবং तौबा के তার साथ পাপ गुनाहों ক্ষমা के করে बख्शे দেওয়া जाने হয়েছে। की उम्मीद है। এর মাধ্যমেই अल्लाह মানুষের ताला ने জন্য आदमी को তওবার गुनाह बख्शे পাশাপাশি পাপ तो ক্ষমার इंसान भी আশা अगर आजिज़ी दिखाए, রয়েছে तौबा करे, বলে तो প্রকাশ उसको পায়। उम्मीद আল্লাহ होनी তাআলা चाहिए कि अल्लाह ताला যখন बख्शेगा। আদমের পাপ ক্ষমা लेकिन করেছেন, शैतान তখন ने মানুষও तकब्बुर যদি किया বিনয় প্রদর্শন করে, और তওবা वो করে, मलऊन তবে हुआ, তার আশা রাখা উচিত যে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা उसको করবেন। लानत কিন্তু पड़ी শয়তান अल्लाह की। অহংকার और করেছিল जो এবং चीज़ সে के इंसान অভিশপ্ত में नहीं, হয়েছে, তার উপর तकब्बुर আল্লাহর লানত तकब्बुर পড়েছে। आदमी যে ख्वाब अपने বিষয়টি लिए মানুষের মাঝে নেই তা হলো हुआ অহংকার। जो অহংকারী चीज़ के ব্যক্তি, इंसान में नहीं है। शैतान में जो चीज़ें हैं वो इंसान में नहीं, অহংকার इंसान तो आज बन सकता है। যে फरमाया कि মানুষের মাঝে तकब्बुर आदमी নেই ख्वाब বা अपने থাকা लिए উচিত, তো उस শয়তানের चीज़ के মাঝে दावे के অহংকার আছে। वास्ते तैयार हो जाता है, তো यानी অহংকারী आजिज़ी के वास्ते। ব্যক্তি অযথা নিজের জন্য সেই জিনিসের দাবি করতে প্রস্তুত হয়ে যায় বা সেই জিনিসের দাবি जो चीज़ করা के इंसान আরম্ভ में नहीं, করে দেয়। मुतकब्बिर आदमी खाम खा अपने लिए उस चीज़ के दावे के लिए तैयार हो जाता है। ये इंसान की तो फितरत में नहीं है कि ये तकब्बुर हो, फिर बिला মানুষের वजह ফিতরতের অংশ নয় যে সে অহংকার করবে, তাই বিনা কারণে फरमाया कि अंबिया में बहुत से সে শয়তানের মতো অহংকার করা কেন আরম্ভ করবে। তিনি বলছেন, নবীদের মাঝে অনেক গুণ বৈশিষ্ট্য থাকে, সেগুলোর মধ্যে একটি গুণ হলো उनमें खुद ही नहीं रहती, নিজেকে वो अपने नफ्स पर एक मौत वारद নেগেট कर করা, लेते हैं। আমিত্ব ये বর্জন बेहयाई করা। खुदा के वास्ते है। তাদের जो মাঝে लोग আমিত্ব तकब्बुर থাকে नहीं না, करते তারা और নিজেদের इंकिसारी से काम প্রবৃত্তির लेते উপর हैं, মৃত্যু वो ज़ाया আনয়ন नहीं করে। होते। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল খোদারই জন্য। যারা অহংকার করেন এবং নম্রতা অবলম্বন করে, তারা কখনো ধ্বংস হয় না। आज़ इख्तियार करने की दिलकीन करते हुए एक मौके पर फरमाया, अभी तक बहुत से आदमी পুনরায় বিনয় जमात में ऐसे हैं অবলম্বনের উপদেশ थोड़ी দিতে सी গিয়ে बात এক भी স্থানে তিনি खिलाफ বলেন যে सुन এখনও लेते हैं জামাতে অনেক तो এমন उनको মানুষ जोश आ আছে जाता যারা है। हालांकि ऐसे নিজেদের तमाम মর্জির दोषों को বিরুদ্ধে সামান্য विरोध কোনো करना কথা শুনলেই बहुत ज़रूरी है, উত্তেজিত ताकि হয়ে इल्म ওঠে। অথচ और এই ধরনের সব बुर्दबारी উত্তেজনা खुद ही দমন पैदा করা हो। অত্যন্ত देखा जाता है জরুরি, कि जब एक अदना सी যাতে बात पर স্বভাবে बहस সহনশীলতা ও शुरू ধৈর্যের होती है, সৃষ্টি হয়। দেখা যায় एक दूसरे को मगलूब একটি करने की সামান্য फिक्र में বিষয় নিয়ে বিতর্ক होता শুরু है, হলে एक একে दूसरे को मगलूब অপরকে करने की फिक्र में পরাস্ত होता है করার চিন্তায় মগ্ন হয়ে कि পড়ে। किस तरह मैं फातेह हो একে जाऊं। অপরকে পরাস্ত করার ऐसे চিন্তায় मौके থাকে पर যে কিভাবে जोश আমি नफ्स से বিজয়ী হব। बचना चाहिए এমন और रफ़ा মুহূর্তে फसाद के लिए अदना अदना बातों में প্রবৃত্তির दीदा উত্তেজনা दानिस्ता खुद जिल्लत থেকে इख्तियार कर বেঁচে लेनी থাকা चाहिए। উচিত। বিবাদ মেটানোর স্বার্থে ছোটখাটো इस বিষয় अमल की कोशिश সজ্ঞানে हरगिज़ न करनी चाहिए নিজে নিজেই कि मुकाबले में अपने दूसरे भाई को অবমাননা বা जलील किया পরাজয় जाए। মেনে নেওয়া উচিত। প্রতিযোগিতায় अगर নিজের हम অন্য इसका जायज़ा ভাইকেও लें পদস্থ করার চেষ্টা কখনো করা अपनी উচিত ज़िंदगी নয়। में, আমরা बहुत যদি से लोग আমাদের ऐसे हैं জীবনের जो পর্যালোচনা ये করি, झूठी गैरत रखते हैं और তবে अनापाई এমন रखते हैं, অনেক মানুষ রয়েছে इसलिए যারা এই झगड़े মিথ্যা बढ़ते हैं। আত্মমর্যাদা लेकिन अल्लाह বোধ ताला রাখে का এবং कुर्ब তাদের हासिल মাঝে करना অহংকার বা আমি तो ভাব इससे निजात हासिल हो जाती পাওয়া है। যায়, बल्कि যে बाज़ কারণে तो ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি পায়। नुकसान কিন্তু যদি पहुंचाने की আল্লাহর कोशिश নৈকট্য करते লাভ हैं, করতে गलत হয় रंग তবে में এ থেকে মুক্তি পেতে হবে। बाज़ दफ़ा शिकायत कर देते हैं कि এমনকি हमारी फलां কেউ जगह কেউ তো অন্যের ক্ষতি लड़ाई করার हुई চেষ্টা थी, করে, কখনো फलां কখনো जगह उसने অন্যায় मुझे बुरा অভিযোগ कहा था, দায়ের করে বসে तो अब मैं उसको যে किस অমুক तरह জায়গায় আমাদের ঝগড়া गलत হয়েছিল, तरीके से অমুক জায়গায় সে আমাকে মন্দ उसको বলেছিল, তাই এখন আমি किसी তাকে गलत যে কোনো मुकदमे में या किसी অন্যায় উপায়ে মিথ্যা सज़ा में মামলায় বা मुलव्वस करने কোনো की कोशिश करूं। শাস্তিতে ফাঁসানোর চেষ্টা করব। एक मौके पर आजिज़ी इख्तियार करने वालों को এক স্থানে वालों की मरने বিনয় के बाद मिसाल देते हुए অবলম্বনকারীদের आपने फरमाया कि मरना तो सबके वास्ते মৃত্যুর मुकद्दर পরের है, দৃষ্টান্ত एक দিতে दिन গিয়ে जाना তিনি इस বলেন, दुनिया से। आखिर মৃত্যু एक তো ना एक সকলের दिन জন্য सबके साथ অবধারিত, यही हाल होना একদিন এই होने পৃথিবী वाला है। ছেড়ে যেতেই হবে। मगर गुर्बत के साथ बेशर्त শেষমেশ होकर কোনো না কোনো দিন मस्कीनी और সকলের आजिज़ी में সাথেই जो मरते এমনটি हैं, হতে যাচ্ছে। उनकी কিন্তু पेशवाई যারা के वास्ते দিনহীন गोया बहिश्त ভাবে आगे आता বিনয়ের है। সাথে মৃত্যুবরণ করে, जैसा তাদের कि हज़रत অভ্যর্থনা ईसा জানানোর জন্য ने যেন लाज़र বেহেশত স্বয়ং এগিয়ে আসে। के যেমন मुतालिक ঈসা बयान আলাইহিস किया। সালাম लाज़र লাজের कौन था সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। जिसका जिक्र आया है, লাজার কে ये ছিল? वाक़या इंजील में लिखा है, लूका এই बाब में। ঘটনাটি एक दौलतमंद था আসলে ইঞ্জিলে লেখা जो আছে। रूहानी और महीन লুকের कपड़े पहनता था, অধ্যায়ে रंग बिरंगे এক ধনবান इनाम ব্যক্তি ছিল मुलायम যে कपड़े বেগুনি वाला রঙের था এবং মিহি পোশাক और পরত, हर रोज़ রং खुशी मनाता বেরঙের था নরম और এবং शान মোলায়েম शौकत से रहता কাপড় था। পরিধান করত, প্রতিদিন আনন্দ इंजील में উল্লাস वाक़या করত, लिखा है। और অত্যন্ত लाज़र শান नाम শৌকতের एक মাঝে गरीब জীবন কাটাতো। ইঞ্জিলে এটি और ঘটনা लाज़र नाम का লিপিবদ্ধ एक আছে। गरीब আর লাজার নামক नासुरों से भरा हुआ था, बूढ़े में से उसको লাসার निकली নামक हुई এক की बीमारी দরিদ্র थी। उसके এবং दरवाजे पर লাসার নামে এক গরিব লোক ছিল अमीर যার आदमी সারা दरवाजे শরীরে पर बैठा रहता था। उसकी দুরারোগ্য आरज़ू ये थी कि ক্ষত दौलतमंद ছিল, ফোড়া ও ফুসকুড়ি বের गिरे হয়েছিল, हुए टुकड़ों চর্মরোগ से ছিল। अपना पेट তাকে भरता। সেই ধনীর দরজায় लेकिन ফেলে वहाँ से जो রাখা खाना হতো। बचेगा वो बाहर সেই फेंकेंगे ধনী तो मैं ব্যক্তির भी দরজায় বসে থাকতো। खा তার लूँगा। আকাঙ্ক্ষা ছিল যে ধনীর টেবিল बल्कि থেকে कुत्ते भी आकर उसके বেঁচে नासुरों को যাওয়ার चाटते টুকরো थे। দিয়ে সে इतना নিজের बेचारा পেট लाज़र ভরাবে। था कि
कि अपने कुत्तों को भी नहीं हिला सकता था, वो भी उसके जख्मों को কুকুর चाटते थे। পর্যন্ত এসে তার ক্ষতস্থান চাটতো। বেচারা এত দুর্বল ছিল যে কুকুরগুলোকে তাড়াতে পারতো না। और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में অবশেষে বাইবেলে লেখা আছে সে লোকটি মারা গেল এবং ফেরেশতারা তাকে নিয়ে ইব্রাহিমের কোলে পৌঁছে দিল, আর ধনবান ব্যক্তিও মারা গেল अजाब में मुब्तला এবং তাকে দাফন করা হলো। সে আত্মিক জগতে बाइबल कहती है। আযাবে লিপ্ত থাকা অবস্থায় নিজের চোখ খুলে তাকালো अजाब में मुब्तला বাইবেল অনুসারে। अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को देखा। দূর থেকে ইব্রাহিমকে দেখলো कहा আর তার কোলে লাজারকে দেখতে পেল। আবার সে চিৎকার করে বলল, হে পিতা ইব্রাহিম, अपनी उंगली को ইব্রাহিম আমার প্রতি দয়া করুন, লাজারকে পাঠিয়ে দিন। লাজারকে পাঠান যেন সে তার আঙ্গুলের ডগা পানিতে ভিজিয়ে আমার জিহ্বা সিক্ত করে। कि अपनी उंगली तर करके कम से कम, আমাকে এই আযাব থেকে মুক্তি দিন, যেন সে নিজের আঙ্গুল ভিজিয়ে অন্তত পক্ষে পানি আমার জিহ্বায় রাখে, কারণ আমি আগুনে ছটফট করছি। ইব্রাহিম বললেন, अपनी अच्छी जिंदगी ले चुका, বৎস স্মরণ করো, তুমি তোমার बुरी चीज ইহজীবনে নিজের ভালো জিনিসগুলো लेकिन अब वो यहाँ পেয়ে গেছো। একইভাবে লাজের সেখানে কিছুই পায়নি, ये इंजाम কিন্তু এখন সে এখানে শান্তি পাচ্ছে আর তুমি ছটফট করছো। का होता है। তিনি বলেন, পরিণামে অহংকারীদের পরিণাম এমনই হয়ে থাকে। के साथ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধার সাথে সেই আচরণ না করে যা সে কোনো উচ্চ বংশীয় মর্যাদাবান সম্মানিত ব্যক্তির সাথে করে থাকে কিংবা করা উচিত, से अपने आप को ना बचावे, এমন এবং সব ধরনের অহংকার, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা থেকে নিজেকে দূরে না রাখে, সে কখনো আল্লাহ তাআলার রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না। मुतकब्बर खुदा के तख्त पर बैठना चाहता है। এরপর তিনি বলেন, बस इस कभी खसलत से অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর সিংহাসনে বসতে চায়, तमाम वादे সুতরাং तुम्हारे এই জঘন্য স্বভাব থেকে সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় চাও। আল্লাহ তাআলার সমস্ত প্রতিশ্রুতি তোমার অনুকূলে থাকলেও, फिरौतनी करो, वादों के बावजूद, তোমাদের অনুকূলে থাকলেও क्योंकि फिरौतनी करने वाला ही खुदा তবুও তোমরা বিনয় অবলম্বন করো। প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও বিনয় প্রদর্শন করো, কেননা বিনয় অবলম্বনকারীরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় পাত্র হয়ে থাকে। এরপর বিনয় ও নম্রতার প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিনয় এবং নম্রতার দীনতা চমৎকার বিষয়। যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও অহংকার করে, সে কখনো নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। তার উচিত বিনয় অবলম্বন করা। বলা হয়ে থাকে যে হাকিম জালিনুস এক বাদশাহ দরবারে নিয়োজিত ছিলেন। जिनसे जालिनूस को বাদশার অভ্যাস ছিল যে তিনি এমন সব বাজে জিনিস খেতেন যা দেখে জালিনুসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বাচ্চার কুষ্ঠরোগ হবে। तो उस जमाने में भी ऐसी चीजें होंगी। সেগুলো ছিল ভুল এবং অস্বাস্থ্যকর ধরনের খাবার। আজকালও শোরগোল উঠেছে জাঙ্ক ফুড খাবে না। जालिनूस যাই হোক, सीजन जो সে है যুগে ये बीमार कर देंगी और जजाम तक জালিনুসের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে এই জিনিসগুলো তাকে অসুস্থ করে তুলবে এবং কুষ্ঠরোগ পর্যন্ত বিষয় গড়াবে। তিনি সর্বদা বাচ্চাকে বারণ করতেন, কিন্তু বাচ্চা তা থেকে বিরত হতেন না। অতিষ্ঠ হয়ে জালিনুস সেখান থেকে कुछ अरसे बाद পালিয়ে যান, নিজ মাতৃভূমিতে চলে যান। के आसार তিনি বাদশার দরবার ছেড়ে চলে যান। কিছুকাল পর বাদশার শরীরে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। काम होने लगा। অবশেষে সে জালিনুসের কথাই পূর্ণ হলো, কুষ্ঠরোগ হলো। তখন বাদশা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন पर बिठाया এবং বিনয় অবলম্বন করলেন। নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসালেন এবং নিজে ফকিরের বেশ ধারণ করে সেখান থেকে বেরিয়ে জালিনুসের কাছে পৌঁছালেন। জালিনুস তাকে চিনতে পারলেন এবং বাদশার कि वो নম্রতা তখন তার পছন্দ হলো, অর্থাৎ তার এই বিনয় ভালো লাগলো যে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, আমার কাছে এসে গেছেন। এরপর পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তিনি চিকিৎসা করলেন। शिफा दे दी। তিনি বলেন, পূর্ণ মনোযোগের সাথে তার চিকিৎসা মগ্ন হলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা এবং নিরাময় দান করলেন। अपनी एक मजलिस में अपने इल्हाम का जिक्र करते हुए आपने जो নিজের এক বৈঠকে স্বীয় ইলহামের কথা উল্লেখ में यूं मिलता है করে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেছেন, का রওয়ায়েতের উল্লেখ এইভাবে দেখা যায় যে तशरीफ लाकर फजर के वक्त ফজরের নামাজের পর হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাম थोड़ी देर আসেন। मजलिस की यानी फजर की नमाज নামাজের পূর্বেই और কিছুক্ষণ বৈঠক করলেন, অর্থাৎ ফজরের পূর্বে তিনি চলে আসেন, বৈঠক করেন। আর ইন্নী ওয়াহাফিজু কুল্লা মান ফিদ দারি ইল্লাল্লাযিনা আলাউ ওয়াস্তাকবারু, उन लोगों के অনুবাদ হলো, আমি এই গৃহের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকলকে রক্ষা করব, কেবল তাদের ব্যতীত যারা অধ্যত্ত এবং অহংকার প্রদর্শন করেছে। कि माल মুসলিম বলেন, এতে অধ্যত্ত ও অহংকার বলতে কেবল ধন সম্পদ एक शख्स
ও পদমর্যাদার অহংকার বোঝায় না, বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত যে বিনয় ও নম্রতার সাথে নিজেকে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপন করে না, তার নির্দেশাবলী অমান্য করে, সে যত গরিবই হোক না কেন। ঘরে প্রবেশকারী সেই হবে যে বিনয় প্রদর্শন করে। এরপর তিনি এক স্থানে বলেছেন যে মানুষ যখন সফলতা লাভ করে এবং অসহায়ত্ব বিপদের অবস্থা আর থাকে না, সেই সময় যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে এবং খোদাকে স্মরণ রাখে, তারাই হলো সত্যিকার অর্থে কামেল এবং পছন্দনীয়। শুধু নিজেই এইগুলো শুধু জামাতকে নসিহত করেনি, বরং তিনি নিজে এর উপর আমল করেছেন আর প্রমাণ করেছেন, যার উদাহরণ আমি শুরুতে দিয়েছি যে আল্লাহ তাআলার কাছেও তারই আমল পছন্দনীয় হয়েছে। যাই হোক, হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব বলেন যে আমাকে মির্জা সুলতান আহমদ সাহেব বলেছেন, দাদা সাহেব আমাদের জেঠা মির্জা গোলাম কাদের সাহেবকে মজলিসে বসার জন্য চেয়ার দিতেন। অর্থাৎ হযরত মসিহ মওদের ভাই গোলাম কাদের সাহেবকে দাদা তার পিতার বৈঠকে চেয়ার দেয়া হতো। দাদার কাছে গেলে তাকে চেয়ার দিতেন, কিন্তু পিতাজি গিয়ে নিচে চাটাই বসে যেতেন। মসিহ ইসলাম যখনই বৈঠকে যেতেন, নিচে সাধারণ মানুষের মাঝে চাটাই বসে দাদা সাহেব কখনো তাকে উপরে বসতে বললে আমার পিতা বলতেন যে আমি এখানেই ভালো আছি। কখনো তার উঁচু স্থানে বা চেয়ারে বসার বাসনা হয়নি, সাধারণ মানুষের মাঝে তিনি বসে থাকতেন। যেমনটি পূর্বে উপদেশ দিয়েছেন যে গৃহকর্তাই নিজে থেকে বসিয়ে দেবেন, তিনি নিজে সারা জীবন এর উপর আমল করেছেন। একইভাবে মির্জা বশির আহমদ সাহেব আরেকটি রায়ত উপস্থাপন করেন। আমাকে কাজী আমির হোসেন সাহেব বলেছেন, একবার আমরা হযরত সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম যে হুজুর, হাদিসে আছে যে সব নবী ছাগল চড়িয়েছেন, হুজুরও কি কখনো চড়িয়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি একবার বাইরে খেতে যাই, সেখানে এক ব্যক্তি ছাগল চড়াচ্ছিল। সে বলল, আমি একটু কাজে যাচ্ছি, আপনি আমার ছাগলগুলো খেয়াল রাখবেন। কিন্তু সে গিয়ে আসার কথা ভুলেই গেল, সন্ধ্যার সময় ফিরে আসলো, আর তার আসা পর্যন্ত আমাকে তার ছাগলগুলো চড়াতে হয়েছিল। সারাদিন তিনি তার ছাগল চড়াতে থাকলেন, অথচ তিনি সেই এলাকার এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান ছিলেন, একজন রইসের ছেলে ছিলেন, কিন্তু তিনি এটিকে লজ্জাজনক মনে করেননি। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই লোকটির যে তার প্রজা বা কাজ করা লোক ছিল, কাজের লোক ছিল, তার ছাগল তিনি চড়াতে থাকেন। একইভাবে তার নিজ বিনয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল ফজল দপ্তরের কর্মী হযরত খাজা আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, আমি হযরত মসিহ মওদের দরজায় প্রহরীর কাজ করেছি, দারওয়ানের কাজ করেছি। আমি তার ঘরের বাইরে নিরাপত্তার জন্য বসে থাকতাম, আসা যাওয়ার লোকদের বার্তা পৌঁছে দিতাম বা সংবাদ জানাতাম, কিংবা কোনো জরুরি কাজ থাকলে তা করতাম। যাই হোক, তিনি বলেন আমি তার দরজার বাইরে দারওয়ান ছিলাম আর ঘরের ভেতরেও যেতাম। আমি হুজুরকে আগে জি ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ বলতে শুনিনি। যখনই হযরত সাহেব আমার সাথে কথা বলতেন, সর্বদাই জি বলে সম্বোধন করে কথা বলতেন। যখনই কথা বলতেন, অবশ্যই জি শব্দ বলতেন। আমি তার মাঝে কখনো অহংকার বা দাম্ভিকতা দেখিনি। অহংকার ও দাম্ভিকতা নয়, বরং সর্বদা নম্রতার সাথে কথা বলতেন। চেহারায় সর্বদা প্রফুল্লতা বিরাজমান থাকত। কখনো তাকে ভ্রুকুটি করতে বা কপালে তার ভাঁজ পড়তে দেখিনি। আমি কখনো শুনিনি যে হযরত সাহেব কাউকে ওবে বা তুই বলে সম্বোধন করেছেন। তুই শব্দ বা ওবে শব্দ ব্যবহার করতেন না, সর্বদা সম্মানের সাথে আচরণ করতেন। হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব লিখছেন, ডক্টর মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব আমাকে বলেছেন, হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাম ঘরের কোনো কাজ করতে কখনো সংকোচ বা লজ্জা বোধ করতেন না। তিনি নিজেই চারপাই খাট বিছিয়ে নিতেন, মেঝে পরিষ্কার করতেন, মপ করতেন, ঝাড়ু দিতেন, বিছানা গুছিয়ে নিতেন।
কখনো হঠাৎ বৃষ্টি নেমে আসলে ছোট বাচ্চারা তো চারপাইতে ঘুমাতেই থাকতো। হুজুর নিজে একদিক থেকে তাদের চার খাট ধরতেন, অন্যদিকে অন্য কেউ ধরতো, আর সেগুলোকে টেনে ভেতরে বারান্দায় নিয়ে আসেন। আজকাল তো এসি, ফ্যান ইত্যাদি ব্যবহার হয়, সে যুগে মানুষ গরমের দিনে বাইরেই ঘুমাতো, আর রাতে ঝড় বৃষ্টি এলে চারপাইগুলো উঠিয়ে ভেতরে বারান্দায় আনা হতো। মসিহ ইসলাম এই কাজ করতেন, সাহায্য করতেন। এমন পরিস্থিতিতে বা সকালবেলা যদি কোনো ব্যক্তি বাচ্চাদের ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতে চাইতো, হুজুর বারণ করতেন, বলতেন যে এইভাবে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিলে এবং চিৎকার করলে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়, ক্ষীণ কণ্ঠে তাদেরকে জাগানো উচিত। হজরত মির্জা বশির আহমদ সাহেবই আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মির্জা সুলতান আহমদ সাহেব বলেছেন, তিনি রেওয়ায়েতটি মৌলভী রহিম বক্স সাহেবের কাছে শুনেছিলেন। আব্বাজান বাইরের দোতলার বাইরের কক্ষে থাকতেন। বাইরে তার একটি কক্ষ ছিল, উপরে দোতলায় তিনি তাতে থাকতেন। সেখানেই তার জন্য খাবার যেত। ঘরের বাইরের মসিহ মওউদ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আব্বাজান বাইরের চৌপাড়ায় থাকতেন। বাইরে একটি কক্ষ ছিল উপরের দোতলায়, আর সেখানেই খাবার যেত। যে যুগে রোজা রেখেছিলেন সেখানেই থাকতেন এবং খাবার যেত। যে ধরনের খাবার পাঠানো হতো হুজুর তা খেয়ে নিতেন, কখনো কোনো প্রকার অভিযোগ করতেন না, কিছু বলতেন না খাবার সম্পর্কে। জামাতের ইতিহাসে একটি ঘটনা অত্যন্ত সুপরিচিত। এটি তার দাবির পূর্বের কথা। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভি সাহেব যখন সদ্য মৌলভী এবং আলেম হয়ে দিল্লি থেকে নিজ এলাকা বাটালায় ফিরে আসেন, তখন এলাকায় তার বেশ যশ এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় বিভিন্ন মশালা বা বিষয়ের পর মুকাল্লেদ, যারা কোনো না কোনো ফিকার ইমামের অনুসারী হন, তাদেরকে মুকাল্লেদ বলা হয়। তাদের মাঝে এবং গায়ের মুকাল্লেদদের মাঝে, গায়ের মুকাল্লেদ হলো যারা কোনো ফিকার ইমামের অনুসরণ করে না, যেমন আহলে হাদিসরা, তাদের মাঝে জ্ঞানগত বিতর্ক হওয়া আরম্ভ হয়। বাট আর অধিবাসীরা তার এই যশ এবং খ্যাতি যখন দেখলো, তখন তাদের দৃষ্টি হযরত মসিহ মাউদের উপর পড়লো যে তাকে বাটালভির মোকাবেলায় দাঁড় করানো উচিত। আর এই লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একমাত্র তিনি এই যুবক মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভির মুখ বন্ধ করতে পারেন। হযরত মসিহ ইসলামকে অনেক কষ্টে এই বিতর্কের জন্য রাজি করানো হয়। তিনি প্রথমে প্রস্তুত হচ্ছিলেন না। যাই হোক, তাকে পিড়াপিড়ি করে আনা হলো, তাকে বিতর্কের জন্য নিয়ে আসা হয়। উভয় পক্ষের সমর্থকদের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ সেখানে সমবেত হয়। লেখা আছে যে আজ তো বিশেষভাবে মুকাল্লিদদের দলটি যথার্থভাবেই তাদের আগাম বিজয়ের বিষয়ে অত্যন্ত সুনিশ্চিত ছিল, আর এমনটাই হওয়া উচিত ছিল, কেননা আজ এই মহান আলেমকে বিতর্কের জন্য, মসিহ মাউদকে বিতর্কের জন্য ডাকা হয়েছে। মুকাল্লিদদের ধারণা ছিল আজ আমরা জয়যুক্ত হবই, কারণ গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানী সাহেব আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসেছেন মোহাম্মদ হোসেন বাটালভির। কেননা তার যুক্তি বা পাকড়াও এমন অকাট্য হতো যে প্রতিপক্ষ ফাঁদে পড়া চড়ুইয়ের মতো অসহায় ও নিরুপায় হয়ে যেত তার সামনে। যাই হোক, তিনি যখন বিতর্কের স্থানে পৌঁছালেন, তখন মোহাম্মদ হোসেন বাটালভি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনার চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আকিদা কি, বিশ্বাস কি, বলুন, তা যেন আমি খণ্ডন করতে পারি। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভি সাহেব বললেন যে আমার মতে কোরআন অগ্রাধিকার রাখে, এরপর হাদিস, মহানবীর হাদিস এরপর মর্যাদা রাখে, যার আলোকে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। মসিহ ইসলাম মৌলভী সাহেবের কাছে তার বিশ্বাসের কথা যখন শুনলেন, তখন বললেন, আমার মতে আপনার বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোনো দিক নেই যা আপত্তিজনক হতে পারে বা যাকে খণ্ডন করা উচিত। যেসব লোক তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের ধারণা ছিল যে এভাবে তো আমাদের পরাজয় সাব্যস্ত হবে, আর বিরোধী পক্ষ নিজেদের বিজয়ের দামামা বাজিয়ে দেবে। তিনি সরাসরি মৌলভী সাহেবকে বলে দিলেন যে আমি তো কোনো আপত্তিজনক বিষয় দেখছি না। তাই যাই হোক না কেন, বিতর্কের ময়দানে মৌলভী সাহেবকে অন্তত কিছুটা লজ্জিত বা ঘায়েল করা উচিত। কিন্তু হযরত মসিহ ইসলাম জয় পরাজয়ের অহংকার অপমানের পরোয়া না করে চরম বিনয়
ও নম্রতার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেখান থেকে ফিরে আসেন। लिखा है হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাম এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, में भी एक अजीब 1868 বা 69 इसी जगह लिखना मुनासिब है। সনে উর্দু ভাষায় একটি অদ্ভুত এলহাম হয়েছে, যা এই স্থানে লেখা সমীচীন। सईद मोहम्मद हुसैन আর এই এলহামের প্রেক্ষাপট এমন ছিল যে মৌলভী আবু সাইদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, जब नए नए मौलवी होकर যিনি কোনো बटालियन এক में आए, সময় এই অধমের সহপাঠী ছিলেন, ख्यालात যখন गिरान সদ্য हुए, মৌলভী হয়ে तो तब एक বাটালায় शख्स আসেন ने मौलवी আর साहब তার मोहम्मद চিন্তাধারা বাটালার অধিবাসীদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়, তখন এক ব্যক্তি উক্ত মৌলভী সাহেবের সাথে কোনো এক বিতর্কিত বিষয়ে বিতর্ক করার জন্য এই অধমকে বাধ্য করে। उस शख्स के हमरा তার জোরাজুরিতে मौलवी এই অধম সন্ধ্যার সময় সে ব্যক্তির সাথে উক্ত মৌলভী সাহেবের বাড়িতে যায় गया और मौलवी साहब को माँ उनके वालिद साहब के मस्जिद में पाया। এবং মৌলভী সাহেবকে তার পিতার সাথে মসজিদে দেখতে পায়। मौलवी साहब मौसूफ की এরপর সার কথা হলো, को सुन অধম উক্ত মৌলভী সাহেবের कि उनकी সে সময়ের বক্তব্য শুনে উপলব্ধি করতে পারে যে তার কথায় এমন কোনো खास अल्लाह के लिए बहस को तर्क किया गया। আপত্তিকর কিছু নেই, কোনো বাড়াবাড়ি নেই। তাই শুধু আল্লাহর খাতিরে বিতর্ক বর্জন করা হয়। রাতে মহান আল্লাহ তাঁর ইলহাম फरमाया এবং तेरा खुदा तेरे इस फेल से राजी हुआ। এভাবে আমাকে সম্বোধন করেন যে যে তোমার খোদা তোমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি তোমাকে অনেক কল্যাণ দান করবেন, এমনকি বাদশারা তোমার বস্ত্রে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। এরপর দিব্য দর্শনে সেসব বাদশাদের দেখানো হয়েছে যারা ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন। किया गया যেহেতু मौसम সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ এবং তার রসুলের খাতিরে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাই সেই পরম দাতা চাননি যে একে কোনো পুরস্কার ব্যতীত ছেড়ে দেবেন। अपनी तसीफ हयात अहमद में बयान হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনাটি তাঁর রচিত হায়াতে আহমদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আর একটি নোটও লিখেছেন। তিনি লেখেন, মানুষ বিতর্কের সাধারণ ধরন এবং जो मुनाजरा करने वाले हैं বিতার্কিকদের অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত। या मुकाबिल की बात को जो हक যারা বিতর্ক করে कर लेना তারা বিরোধী বা প্রতিপক্ষের সত্য কথাকে গ্রহণ করে নেয়া বা জনসমক্ষে তা স্বীকার করে নেওয়াকে অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয় বলে মনে করে। আমি আলেমদের অবজ্ঞা করছি না, কিন্তু আলেমদের জন্য তো জীবন দিয়ে দেওয়া সহজ, आसानी की सही और তবে मकबूल নিজের बात को ভুল मान लेने की স্বীকার आदत करा भी তো नहीं দূরের है। কথা, প্রতিপক্ষের সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত কথা মেনে নেওয়ার অভ্যাসও তাদের নেই। আজও একই অবস্থা বিরাজমান। और मर्जातुल्लाह के रंग में হযরত মসিহ মউদ আলাইহিসসালামের অবস্থা ছিল নিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির मुसलमानों में রঙে রঞ্জিত। खाना जंगी এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি স্বভাবগতভাবেই এটি পছন্দ করতেন না যে মুসলমানদের মাঝে অভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকবে। তারা মাসাইল বা বিভিন্ন বিষয়ের মতবিরোধের কারণে সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্য খোঁজা, সত্যের আকাঙ্ক্ষা ও সত্য বলা বর্জন করুক, এটি তিনি চাইতেন না। আর এটি কতটা সাহস ও বীরত্বের বিষয় যে এক ব্যক্তির সাথে তিনি বিতর্ক করতে যাচ্ছেন, তারই বাড়িতে পৌঁছান। लेकिन उसके मुंह তার জ্ঞান এবং প্রভাবের কারণে মনে কোনো বাধা বা সংকোচ ছিল না, কিন্তু তার মুখ থেকে একটি সত্য কথা শুনে कि लोग क्या कहेंगे वो इसको আদৌ এই কথার ভ্রুক্ষেপ देंगे করেন না যে মানুষ কি বলবে। किसानी से मरूब होने से तबीर करेंगे। তারা কি जब बात हक थी उसे একে পলায়ন সাব্যস্ত করবে, নাকি প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া হিসাবে সেটিকে গণ্য করবে? যখন কথাটি সত্য ছিল তিনি তা মেনে নিলেন, আর যে কথাটি সত্য ছিল তা স্বীকার করে নিলেন, পরোয়াই করলেন না যে মানুষ কি বলবে। নিজ স্বীকৃতির মাধ্যমে তার সত্যতার উপর মোহর লাগিয়ে দিলেন। এটি এমন একটি কাজ যার দৃষ্টান্ত নবী আলাইহিমুসসালাম বা নবীদের মাঝে দেখা যায়। ধর্মের বিষয়ে ইখলাস এবং নিজের প্রবৃত্তি বাসনাকে চূর্ণ করে দেওয়ার এই প্রবল আবেগ কেবল আল্লাহ তাআলার কৃপাতেই লাভ হয়। এরপর এই কাজের গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন তখনই প্রকাশ পেল যখন আল্লাহ তাআলা এলহামের মাধ্যমে তাকে সুসংবাদ দেন এবং রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সার্টিফিকেট তাকে প্রদান করলেন। মানুষ পৃথিবীতে চায় যে তার গ্রহণযোগ্যতা বা গ্রহণীয়তা বৃদ্ধি পাক, মানুষ তার দিকে আকৃষ্ট হোক। আল্লাহ তাআলা এই কাজের ফলস্বরূপ তাকে বললেন যে বাদশাহ তোমার পোশাক থেকে বরকত অন্বেষণ করবে। এটি এমন এক যুগের কথা যখন বারাহিনে আহমদিয়া রচনা ও সংকলনের ধারণা তখনও তার মাথায় আসেনি, কোনো প্রকার দাবি করা তো দূরের কথা। তিনি দুনিয়া থেকে প্রায় সম্পর্কহীন জীবন যাপন করছিলেন, চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের চিন্তা ভাবনা যদিও তার মন মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলছিল না, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের অবশ্যই এই চিন্তা ছিল যে তিনি কি করবেন। সেই সময় ইলহাম হয় যে বাদশাহ তোমার পোশাক থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে, অথচ তখন তার কাছে কিছুই ছিল না। সেই সময় তার পিতা যেন জীবিত ছিলেন।
और মোট उम्र का কথা वो তিনি हिस्सा है জীবনের এমন এক कि हर পর্যায়ে किस्म ছিলেন के যেখানে ख्यालात একজন और खुददारी দুনিয়াদারের और खुदनुमाई অনেক के আশা जज्बात আকাঙ্ক্ষা पूरे থাকে जोश और जोर में এবং होते हैं। বয়সের সেটি এমন এক अपनी পর্যায়ে बात যখন की সব पच ধরনের চিন্তা और ভাবনা जिद होती এবং है। আত্মমর্যাদা इन বোধ तमाम আত্মপ্রদর্শনের हालात में আবেগ मिर्जा साहब পূর্ণ एक উদ্যমে मशहूर ও मौलवी চরম से শিখরে मुआवजा के থাকে लिए जाते हैं নিজের কথার উপর और অটল उसकी থাকা तकरीर এবং জিদ सुनकर থাকে उसे सही पाकर এই সমস্ত उसकी পরিস্থিতির মাঝে तस्दीक कर देते हैं। হযরত মির্জা সাহেব यहाँ तो একজন ख्याल आता সুপরিচিত है कि वो মৌলবীর क्या সাথে कहेगा বিতর্কের জন্য যান এবং ना তার इस বক্তব্য बात শুনে की তা परवाह সঠিক की পেয়ে जाती তা है সত্যায়ন করে कि দেন इस शख्स की না এই চিন্তা फाहम আসে যে মানুষ কি বলবে আর না এই কথার इसके পরোয়া बाद করা अकायद হয় को যে ऐसे এই हो ব্যক্তির रही है और কিছু मैं अपने আকিদার बयान কারণে से उसकी মানুষ तायीद कर रहा তার हूँ। সাধারণ বিরোধিতা मेरे করছে আর खिलाफ আমি भी एक तूफान আমার बदतमीजी বক্তব্যের মাধ্যমে पैदा हो তাকে सकता সমর্থন है। করছি আমার বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতার बस आप ঝড় गौर উঠতে পারে करें সুতরাং कि इन हालात में আপনারা जबकि ভেবে দেখুন हनफियों और गैर যে मुकल्लिदों এমন में सख्त পরিস্থিতিতে मार्के की जंग हो যখন जारी है হানাফি এবং और গায়ের किसी अहले মুকাল্লিদদের हदीस মাঝে की চরম तायद से লড়াই বা বিরোধ চলছিল बेइंतहा बलाओं का এবং खरीद কোনো लेना আহলে होता হাদিসকে সমর্থন করার অর্থ ছিল खरीद लेना অগণিত होता था। বিপদ ডেকে আনা हजरत मिर्जा তখন साहब मौलवी मोहम्मद हुसैन बटाल साहब की तायद হযরত कर মির্জা देते সাহেব মৌলভী মোহাম্মদ बहाली के হোসেন সাহেবকে इनसे সমর্থন मुबाशरा করে के लिए বসলেন बुलाए गए थे। অথচ তাকে ये ख्याल और वहम তার साथे मेरी বিতর্কের জন্য हमाकत हो ডাকা गई হয়েছিল कि मौलवी अबू এই सईद ধারণা साहब এবং का সন্দেহ इल्म या जोर নিছক यहाँ বোকামি হবে खामोश যে कर মৌলভী देने का আবু मुझे সাইদ भरोसा মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের জ্ঞান বা मुमकिन था कि ये প্রভাব वहम कोई वक़्त তাকে रखता নীরব করানোর और बाद কারণ में হয়ে आने থাকতে वाले পারে वाक़यात ने उसे এই मौलवी সন্দেহ হয়তো हुसैन কিছুটা साहब से গুরুত্বপূর্ণ যদি मुबाहिसात পরবর্তী में ঘটনা मुशाफा প্রবাহ और তাকে অর্থাৎ बदरिया হযরত तारीनों মির্জা को সাহেবকে ना कराए होता মৌলভী মোহাম্মদ और হোসেন इसके বাটালভির इख्तिलाफ সাথে मुकाबले में মৌখিক दीवाने मोहम्मद বিতর্ক सल्लल्लाहु না अलैहि वसल्लम করাতো आया होता আর তার ये মোকাবেলায় ख्याल মোহাম্মদ नहीं ইসলামের এই रसूल যুবক ज़ेर অর্থাৎ असर হযরত है মসিহ कि ইসলাম बाद में অবতীর্ণ না হতেন साबित है तारीख এটি से ভাবার কোনো कि অবকাশ आपने নেই যে मौलवी সেই मोहम्मद সময় তিনি सल्लल्लाहु মোহাম্মদ হোসেন अलैहि वसल्लम বাটালভির को दिया, দ্বারা बताया, কিছুটা ভীতত্রস্ত बताया भी ছিলেন कि आप गलत कर रहे हैं, क्या প্রভাবিত सही कर ছিলেন কেননা পরবর্তীতে তো ইতিহাস তার প্রমাণিত তিনি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবকে কয়েকবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তাকে ডেকেছেন আর তার সামনে স্পষ্ট করেছেন যে মোহাম্মদ হোসেন বাটালভি কি ভুল করেছে ये আর এরপর वाक़यात हैं। ইয়াকুব আলী সাহেব লেখেন যে কোনো সময় এবং কোনো অবস্থাতে তার উপর এক সেকেন্ডের জন্য তার অর্থাৎ মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভির কোনো প্রভাব পড়েনি তাকে ভীত করতে পারেনি ত্রস্ত করতে পারেনি তাই এগুলো এমন সব ঘটনা যাকে অস্বীকার করতে পারবে না সুতরাং এমন অবস্থায় এই ধরনের ধারণা পোষণ করা নিছক মূর্খতা এবং এর গভীরে একটি এবং কেবল একটি বিষয় নিহিত ছিল আর তা হলো ধর্মের ব্যাপারে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা তাই তিনি সে সময় বাটালভির কথা যে মেনে নিয়েছিলেন তা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভির ভয়ে মেনে নেননি কেননা পরবর্তীতে তিনি তাকে কয়েকবার চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন আর তাকে দাওয়াতও দিয়েছিলেন তাকে সঠিক পথে আসার উপদেশও প্রদান করেছেন और इसमें आपने पैगाम हक पहुंचाया মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভিকে তিনি এক পত্রে সত্য তার কাছে পৌঁছিয়েছেন তাবলীগ করেছেন কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট বা নিযুক্ত হওয়ার সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত आप लिखते हैं হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের সম্পর্কে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় নম্রতা প্রকাশ করেছেন তিনি লেখেন শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় ভ্রাতা মৌলভী সাহেব पहुंचा সাল্লামাহু তাআলা इस साजिश के लिए আপনার কৃপাপত্র পেয়েছি আপনার পত্র আমি পেয়েছি অধমের জন্য বড়ই কঠিন বিষয় হলো अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी लिखा था इसमें आपने बाहर लिखते हैं इस साजिश के लिए আসসালামু আলাইকুমও লিখেছেন এরপর লেখছেন तबीयत अक्सर এই অধমের জন্য কঠিন বিষয় হলো অনেক সময় হঠাৎ করে শরীর এতটা অসুস্থ হয়ে পড়ে যে সামনে মৃত্যু দেখতে পাই शामिल हाल আর কিছু না কিছু অসুস্থতা তো সবসময় থাকেই शुरू हो जाता है যদি বেশি কথা বলি তবে রোগের হামলা শুরু হয়ে যায় যদি বেশি চিন্তা করি का आखिरी खत তাহলে সেই একই অবস্থা मालूम होता দেখা था দেয় कि गोया আপনার শেষ পত্র পেয়েছি এমন মনে হচ্ছে যে মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেবকে সাথে নিয়ে তা লেখা হয়েছে অর্থাৎ আপনারা দুজন মিলে চিঠি লিখেছেন ये आजिज गलवा তাই मर्ज से উত্তরও সেভাবে লেখা হয়েছে बहुत ज्यादा এই অধম রোগের আধিক্যের কারণে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে कि मुबाहिस तकरीर এই মুহূর্তে অসুস্থতার দাপট অনেক करने का उसने मेरे মৌখিক বা লিখিত বিতর্ক করার মতো শক্তি কোথায় तीनों रसाले বিতর্ক করার মতো आपने जो किताब সাহস এই মুহূর্তে আমার নেই নিছক আল্লাহ তাআলার কৃপায় এই তিনটি পুস্তিকা যে তিনটি বই লিখেছিলেন তিনি অর্থাৎ ফাতে ইসলাম তোজি মোরাম এজালা ওহাম भी इस तरह कि अक्सर दूसरा शख्स इस साजिश की तकरीर को लिखता गया তা और ना তাও এইভাবে যে অধিকাংশ সময় অন্য ব্যক্তি এই অধমের কথাগুলো লিখে নিয়েছে এবং নিজ হাতে কিছু লেখার সুযোগ খুব কমই হয়েছে आपकी मालूमात हदीस লেখা উত্তম রূপে সংশোধন করার মতো সময়ও পাওয়া যায় না হাদিস सब को लिख रहे हैं সম্পর্কে আপনার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক তিনি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভিকে লিখছেন যে হাদিস সম্পর্কে আপনার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক প্রশ্ন আপনি অনেক বড় আলেম এই অধম একজন উম্মি इबादत है
নিজেকে তিনি উম্মি এবং অক্ষরহীন বলছেন। না ইবাদত করতে পারছি, না কোনো আধ্যাত্মিক সাধনা করতে পারছি। তিনি চরম বিনয় প্রকাশ করছেন, না আছে জ্ঞান, না আছে যোগ্যতা, মোট কথা কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ ছিল যা অকাট্য সুনিশ্চিত। এই অধম তা পৌঁছে দিয়েছে আপনাকে, তা মানা বা না মানা যার যার নিজস্ব ব্যাপার ও উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মোহাম্মদ হোসেন বাটালভিকে তবলিগও করেছেন। হযরত মুন্সি আহমদ জান সাহেবের নামে হুজুর আলাইহিস সালামের একটি প্রকাশিত চিঠি আছে, তাতেও তার বিনয় ও নম্রতার উল্লেখ রয়েছে। তিনি লেখেন, আপনার পত্র পৌঁছেছে, দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই, যিনি এই তুচ্ছ বান্দাকে এমন সব আন্তরিক বন্ধু দিয়েছেন যাদের অস্তিত্ব এই অধমের জন্য সম্মান এবং গর্বের কারণ। মহান আল্লাহ আপনাকে সুখে শান্তিতে রাখুন এবং আপনাকে এইসব আন্তরিকতার প্রতিদান দেন। এই অধম অত্যন্ত অকেজ ও তুচ্ছ, আর এটি হযরত আরহামুর রাহিমিন দয়ালু আল্লাহর একান্ত করুণা অনুগ্রহ যে তিনি এই অযোগ্য ব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্র যোগ্যতা ছাড়াই অশেষ কৃপাবাড়ি বর্ষণ করছেন। তিনি একের পর এক ত্রুটি দেখছেন আমার, তবু অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করছেন। তিনি একের পর এক অন্যায় দেখছেন, তবু পুরস্কারের পর পুরস্কার দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত কৃপাময় ও দয়ালু। আমি সেই ভাষা কোথায় খুঁজে পাবো যা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যেতে পারে? এই অধম অত্যন্ত তুচ্ছ, লাঞ্ছিত, কপর্দক্ষিণ, অসম্পূর্ণ, নিঃস্ব। তিনি আমাকে ধুলোয় পেয়েছেন এবং আমাকে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে মাটিতে পেয়েছেন এবং তুলে নিয়েছেন। আমাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য দেখেছেন এবং আমার দোষ ত্রুটি ঢেকে রেখেছেন। আমার দুর্বলতা দেখে তিনি নিজেই আমাকে শক্তি দিয়েছেন। আমার অজ্ঞতা দেখে তিনি আমাকে জ্ঞান শিখিয়েছেন। আমার কাছে যে জ্ঞান আছে সবই আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত। আল্লাহ দেয়া তিনি আমার অবস্থার উপর এমন সব অনুগ্রহ করেছেন যে আমি গুণে শেষ করতে পারবো না। আর তার অনুগ্রহের একটি নিদর্শন এটিও যে আপনার মতো পুণ্যবান ভাইদের হৃদয়ে এই অধমের প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। সুতরাং এটি তার অনুগ্রহের সাথে সম্পর্কিত যে তিনি এই ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করবেন। তিনি তাদের সকলের উপর কৃপা করবেন যাদেরকে এই মালায় তিনি গ্রথিত করেছেন, যারা এখন আমার জামাতের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বা আপনাকে উন্নতি দান করবেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই চিঠিটি প্রকাশ করতে গিয়ে তার একটি নোটে লিখেছেন, এই পত্র থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তার মহত্বের অসীম প্রভাব বিরাজমান এবং তার বিনয়, নম্রতা, দীনতার পূর্ণাঙ্গ রূপ এতে স্পষ্ট। এই সমস্ত অনুগ্রহ পুরস্কারের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রেরণা এবং চেতনাই তার ভেতর থেকে কথা বলছে। হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন মসিল হওয়ার দাবি করেছেন, তখন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভি তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। অত্যন্ত অহংকারের সাথে চরম অশালীন ভাষায় হুজুর আলাইহিস সালামকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করে এবং নিজের পত্রিকা ইশাআতুস সুন্নাতে শিষ্টাচার বহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করা আরম্ভ করে আর ঘোষণা করে যে এটি একটি ফিতনা, আমি এই জামাতকে ছিন্ন ভিন্ন করে ছেড়ে দেব। এমনকি সে লিখেছে যে আমি যেমন এই জামাতকে আকাশে উঠিয়েছি তেমনি মাটিতে একে ফেলবো, আছড়ে ফেলবো। অর্থাৎ নওয়াজুবিল্লাহ মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন প্রশংসা করে এই জামাতকে আকাশে উঠিয়েছিল, এখন বলছে যে আমি ভূপাতিত করব। মৌলভী সাহেবের এই ধারণা ছিল যে বারাইন আহমদিয়ার উপর আমার রিভিউ হযরত মসিহ মউদকে আকাশে উঠেছিল, কিন্তু এই সমস্ত কটূক্তি ও অহংকারপূর্ণ কথাবার্তা ও চিঠিপত্রের জবাবে হুজুর আলাইহিস সালাম এমন সহনশীলতা, ধৈর্য, বিনয় এবং নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন যা ঈসা আলাইহিস সালামের সহনশীলতাকেও হার মানিয়েছিল। এখানে মৌলভী সাহেবের নামে হুজুর আলাইহিস সালামের কেবল একটি চিঠি উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে তার কটূক্তি এবং অহংকারের বিপরীতে হুজুর আলাইহিস সালামের হৃদয়ে সহানুভূতি, হিতাকাঙ্ক্ষা এবং বিনয়, নম্রতার এক মহাসমুদ্র তরঙ্গায়িত ছিল। তিনি লিখছেন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভিকে যে আপনার কৃপাপত্র পেয়েছি, আপনার চিঠি পেয়েছি, যদিও দয়াময় আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন যে অধম তার পক্ষ থেকে আদিষ্ট। আর এমন সব বিষয়ে যেখানে সাধারণ মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ, চূড়ান্ত এবং নিশ্চিতভাবে আমার কাছে প্রকাশ করা না হয় ততক্ষণ কখনোই তা মুখে আনি না। তবে এর মাঝে নিশ্চয়ই দয়াময় আল্লাহর কোনো প্রজ্ঞা নিহিত থাকবে। মসির অবতরণের এই বিষয়ে, যার সাথে ইসলামের মূল ও নির্যাস অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত সত্তা ও মজ্জার কোনো সম্পর্ক নেই,
আর একজন মুসলমানের কাছে এর প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়েছে, যার উপর ভ্রাতৃত্বের খাতিরে সুধারণা পোষণ করা উচিত ছিল। মান্যবরকে এর বিরুদ্ধে লেখার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি ছিল যে আমি বলেছি ঈসা ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন। মুসলমান হিসেবে আপনাদের উচিত ছিল আমাকে সমর্থন করা, কিন্তু আপনারা বিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন। তিনি তাকে লেখেন, মান্যবরের মাঝে বিরোধিতাপূর্ণ লেখার জন্য প্ররোচনা বা প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। আর আমি জানি যে এতে আপনার নিয়ত ভালোই হবে। আর যদিও আপনার তাড়াহুড়োর বিষয়ে আমার অভিযোগ থাকতে পারে যে আপনি তাড়াহুড়া দেখাচ্ছেন, তড়িঘড়ি করে কিছু শব্দ ব্যবহার করছেন, এবং আমি তা সামনাসামনি বা আপনার অবর্তমানেও বর্ণনা করি না কেন, তবে আপনার নিয়তের ব্যাপারে আমার সুধারণা রয়েছে। তারপরও আমি আপনার সম্পর্কে সুধারণে পোষণ করি এবং আপনাকে বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলেমদের চেয়ে বরং আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তবে আল্লাহর পথে প্রচেষ্টার কিছু কাজের প্রেক্ষিতে আপনাকে মৌলভী নজির হোসেন সাহেবের চেয়ে উত্তম মনে করি। আর আমি যদিও আপনার কাছে এসব কথার অভিযোগ করি, তবুও আপনার অন্তরের পবিত্রতার কারণে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। মানুষ যদি আমাকে চিনতে না পারে, তবে আমি এটাই বুঝবো যে আমার ভাগ্যলিপিতে এমনই নির্ধারিত ছিল। জয় পরাজয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং বন্দেগী এবং নির্দেশ পালনের সাথে আমার উদ্দেশ্য, নির্দেশ পালনের সাথেই আমার সম্পর্ক। আমি বিজয়ী হলাম কি পরাজিত হলাম তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে এটি করো, আর তার সেই আনুগত্যেই আমি এটি করছি, আর আমি এই দাবি করছি। আমি জানি যে এই বিরোধিতার মাঝেও নিয়ত ভালো হবে, তবে আমার মতে এটি অধিক শ্রেয় যে আপনি প্রথমে আমার সাথে কথাবার্তা বলে বা আমার বইগুলো, অর্থাৎ আমার পুস্তিকা ফতে ইসলাম, তজিম হরাম এবং এজাল আহমের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে তারপর কিছু লিখুন। এতে আমার কোনো দুঃখ বা অনুতাপ নেই যে আপনার মতো বন্ধু বিরোধিতার জন্য সোচ্চার, কারণ মতের বিরোধিতাও তো সত্যের জন্যই হবে। আপনি হয়তো সত্যের জন্য লড়ছেন, কিন্তু প্রথম আমার বইগুলো তো পড়ে নিন। এখন আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য সুস্থ আছি, আমি আসতে পারি, আমার শরীর ঠিক আছে, আমি সাক্ষাতের জন্য আসবো। আপনি যদি বাটালায় চলে আসেন, তবে আমি অসুস্থ হলেও মাথা ঘোরার সমস্যা এতটাই প্রবল যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যায় না, তবুও আমি যেভাবেই হোক আপনার কাছে পৌঁছে যাব। এতটুকু সুস্থতা তো থাকবেই যে আমি সফর করতে পারি। তবে যাই হোক, আমার মাথা ব্যথা ও মাথা ঘোরার কষ্ট রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে আসবো। হজরত মসিহ মওউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেবের নামে আরেকটি চিঠিতে লেখেন, আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন, তবে এই অধমের মতে আমার ভাই মৌলভী হাকিম নুরউদ্দিন সাহেবের মোকাবেলায় আপনার লেখায় কিছুটা কঠোরতা ছিল। মৌলভী নুরউদ্দিন সাহেব আপনাকে যে চিঠি লিখেছেন তা কঠোর ছিল। আল্লাহ তাআলা সর্বদা বিনয় ও নম্রতাকে পছন্দ করেন, আর আলেমদের উচিত তাদের ভাইদের সাথে সর্বোত্তম পর্যায়ের ব্যবহার করা, আচরণ ভালো হওয়া উচিত। যে ধর্মের সমর্থন ও সহানুভূতির জন্য দিনরাত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা কি? তা কেবল এটি যে আমাদের সকল অবস্থা, কাজ, গতিবিধি ও স্থিতি যেন আল্লাহ এবং তার রসুলের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে যায়। আমার মতে উত্তম চরিত্রের সকল শাখার মাঝে আল্লাহ তাআলা বিনয়, নম্রতা, দীনতা এবং অহংকারের বিপরীত এমন প্রতিটি আচরণকে যতটা পছন্দ করেন, চরিত্রের অন্য কোনো শাখাকে তিনি এতটা পছন্দ করেন না। আমার মনে আছে একবার এক চরম ধর্মহীন হিন্দুর সাথে এই অধমের আলোচনা হয়েছিল। সে এই ধর্মের বিরুদ্ধে সীমাহীন নোংরা ভাষা ব্যবহার করে। ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধের কারণে অধম কিছুটা ওয়াগলুজ আলাইহিম শিক্ষার অধীনে তার প্রতি কিছুটা কঠোর আচরণ করা হয়। তাই আমার প্রতি এলহাম হয় যে তুমি নম্রতা অবলম্বন করো, নম্রতা চাই, নম্রতা। যদিও আমি তাকে কেবল উত্তরেই দিয়েছিলাম, তবুও আল্লাহ তাআলা আমাকে বলেছেন তুমি নম্রতা অবলম্বন করো। আমরা যদি ন্যায় বিচারের সাথে দেখি, তবে আমরা কি, আর আমাদের জ্ঞানই বা কি? যদি সমুদ্রে একটি চড়ুই পাখি চোঁচ বা ঠোঁট ডুবায়, তবে তা থেকে আর সমুদ্র থেকে আর কি কমবে? সমুদ্রের পানি থেকে চড়ুই যদি পানি পান করে ঠোঁট ডুবায়, তবে তা থেকে কি বা কমবে?
আমাদের জন্য এটাই শ্রেয় যে যেহেতু আমরা প্রকৃতপক্ষে ধূলিসম বা তুচ্ছ, তাই আমাদের ধূলিসম থাকাই উচিত। যখন আমাদের প্রভু আমাদের অহংকার ও দাম্ভিকতা পছন্দ করে না, তখন আমরা কেন তা করব? আমাদের জন্য এমন সম্মানের চেয়ে অপমানেই ভালো, যা আমাদেরকে আল্লাহর ক্রোধভাজন করবে। সুতরাং তার প্রতিটি কথা ও কাজ বিনয়ে পরিপূর্ণ ছিল। তার কেবল একটাই সন্ধান ছিল, একটাই লক্ষ্য ছিল, তা হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তার বার্তাকে দুনিয়ার মানুষের কাছে পৌঁছানো, তার একত্ববাদ যেন প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তিনি আসলে আমাদেরও বারবার এই উপদেশই দিয়েছেন যে বিনয় অবলম্বন করো, এর মাঝেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। আর এই বিষয়টি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য দেবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিনয়ের পথগুলো অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.